महाराज कहन लगे धौल धर्म दया का पूत। कहन लगे भाई सिद्धो असीं भी कहने तुसीं सियाणे बनो, तुसीं अपना भी भला करो, दुनिया का भी भला करो। इस तरह लोगों नूं उलझा के तुसीं गलत मार्ग ते पा के सो दुनिया नूं गुमराह कर रहे हो। कहने असल विच धरती किसी बलद दे आसरे नहीं खड़ी, ये धर्म रूपी धौला बलद मनो जिहदे आसरे सारी धरती खड़ी। असल विच धरती नूं आसरा धर्म दा है। जब तक सृष्टि के उत्ते नाम है, धर्म है, शुभ कर्म है, उदों तक धरती नूं आसरा बनिया होया। जिवें प्रतख बलद गऊ दा पुत्र हुंदा, तिवें धर्म रूपी बलद दया रूपी गऊ दा पुत्र है। दया जिहड़ी करनी है ने सारियां श्रेष्ठां तो साधना तो उच्चा ते श्रेष्ठ साधन है। दया करनी, दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट। महाराज ने दया नूं गुरु घर च बहुत वड्डा मन्निया। धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। दया करणं दुख हरणं मुचनं नाम कीर्तन है। तो महाराज सच्चे पातशाह इस तरीके नाल सिद्धां दी एक तसल्ली करा रहे ने कि असल विच धर्म ही सारियां नालों श्रोमणी है, धर्म ही सब तो वड्डा है। जदों दुनिया के अंदरों धर्म मुक्कण लग जाता है, लोग किरत कण बन जाते हैं, तो उस वक्त सब कुछ मुक जाता है। हुण दूसरे सवाल का उत्तर महाराज सच्चे पातशाह कहते मेरे पास इस ढंग दे नाल उत्तर की देवां तुहानूं, तुसीं तां सारी गल नूं निआणिआं वांगू सिद्ध कीता, मैं तुहानूं ज्ञान विच गल सिद्ध कर दित्ती है। दूसरा की है, कहने जी बलद फिर तुसीं कहने ये बलद तां चारा खांदा संसारी, धर्म रूपी बलद जिहड़ा है दया दा पुत्र है, ये खांदा की होवेगा फिर, ये काहदे नाल प्रबल हो सकदा धर्म। संतोख थाप रखिया जिन सूत। महाराज कहने धर्म रूपी बलद यथा लाभ तथा संतुष्ट, जो मिल गया सो खा लिया। धर्मी पुरुष के हुण लक्षण कथन करते ने, कहने ऐसे अपने नियमां दे उत्ते टिकिया होया संतोख रूपी घाह नूं खांदा। भाव धर्मी पुरुष हमेशा संतोख विच सुख शांति पूर्वक तुरे रहंदे ने, किसी भी मर्यादा का उलंघन नहीं करते। रोज पाठ हुंदा, हर रोज जपजी साहब। संतोख थाप रखिया जिन सूत दा भाव अर्थ किसी नूं की पता, सिर्फ जिन्हां ने पढ़िया होया, सटीक पढ़िया जां कथा सुनी, उन्हां नूं पता कि सूत की चारा खाण वाला संतोख रूपी घाह नूं खांदा है। जिस परमेश्वर ने सारे जगत की मर्यादा भाव प्रबंध नूं उस धर्म रूपी बलद दे उपर स्थापन कर रखिया होया। असल विच धर्म ही है जो बन्नी खड़ा सारा कुछ। हुण समुंदर दा अपना धर्म है कि उन्हें अपनी हदबंदी तो बाहर नहीं आना। जे समुंदर अपनी हदबंदी तो बाहर आ जाए, कदे कदे आउंदा, उहदा हुक्म हो गया, सुनामी लहरां आईयां, ये हदबंदी तो बाहर आ गया, किन्ना नुकसान हो गया। धरती अपने धर्म विच रहिंदी है, जिवें माता दा बिरद है, धर्म है बच्चे की पालना करनी, इसे तरह ही धर्म का भी एक निशाना है कि धर्म दे नाल संतोख रखदिया होया, दया रखदिया होया, दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट इहो जनेऊ जी का हई तां पांडे घट। तां महाराज कहने संतोख रूप जिहड़ा सूत है ना, रस्से नाल ही बझिया होया भाव, अते जिस धर्म दे उत्ते सारे जगत नूं थाप रखिया, क्योंकि सारा जगत धर्म दे आसरे ही खड़ा है। दुनिया च जदों धर्म बिल्कुल खत्म होण लग जांदे ने, उदों धरती दे उत्ते बहुत कष्ट आउंदा, भुचाल आउंदे ने, भुखमरी पै जांदी, क्योंकि धर्म जिहड़ा है, धर्म दे आसरे ही सब कुछ खड़ जांदा है। धर्म एक वड्डी चीज है। तो जदों बंदे दे अंदर अज्ञानता आउंदी है, उदों बंदा धर्म नूं एवें मनदा है कि धर्म तां एवें ही बनाए हुए खाम खां। पर इस गल नूं कोई समझदा है, जे को बुझै होवै सचियार। जिहड़ा कोई बंदा ये भेद नूं समझ लैंदा ना, वो सच्चे परमेश्वर का ही स्वरूप हो जाता, सचियार सच की प्राप्ति वाला हो जाता है। सिद्धां ने कहा जगत विच परमात्मा ने की रचिया, फिर
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਕਈ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹ ਕਲਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਬੁੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਕਲਮ ਫਿਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਵਗਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਲਮ ਦਵਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ, ਬਿਨ ਕਰਮ ਮਸਵਾਣੀਐ, ਲਿਖ ਦਾਤ ਜੋਤ ਵਡਿਆਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡੱਤਣ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਏਕੋ ਹੰਗ ਬਹੁ ਸਿਆਮਾ ਪਰਜਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਲੇਖ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਫਿਰ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ 25,000 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੱਤ ਰਚੇ ਨੇ। 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਬਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਥੂਲ ਤੱਤ ਬਣ ਕੇ, ਫਿਰ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਡਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਰਕਲ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢੀ ਜਾਈਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਬਣਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਲ ਹੁਣ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹ। ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁਗਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣਾ ਕੱਢ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਛੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗਿਓਂ ਅੜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ 4 ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਉਹ ਅੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ, ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ।
पर ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਣੇ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੰਭ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 98 ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਹਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇੜੇ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ PhD ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਰ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਅਭਿਆਸ, ਇਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਆਹ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਨਵੇੜਾ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖੇਗਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਣ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੀ ਸਵਾਲਿਓ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਾਵ ਸਿਫਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ, ਤਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਬਲ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਰੂਪ ਦੀ ਸਵਾਲਿਓ ਸੁੰਦਰਤਾ ਭਾਵ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਿਫਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ। ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਵਾਲਿਓ ਪਾਠ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ, ਐਸਾ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ, ਕੂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁਵੱਤ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੂਤ ਦਾ ਭਾਵ ਕਥੀਰਾ ਭਾਵ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੂਤ ਹੁੰਦਾ ਕੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਨੂੰ ਕੋ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਖਰ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਕੂਤੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮਿਣ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਣੇਗਾ, ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਮਿਣੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਕੇਤੀ ਦਾਤ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਿਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਣੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਤ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਵਾਓ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਕਵਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਕ, ਇੱਕੋ ਬਚਨ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਪਸਾਰਾ, ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ? ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਓੰਕਾਰ ਤਿਨ ਕਹਾ, ਸੋ ਧੁਨ ਪੂਰ ਜਗਤ ਮੋਹ ਰਹਾ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਪਏ, ਓੰਕਾਰ वेद निर्मय ओ नाम अखर सुनो विचार ओ नाम अखर तले भवन सार। इस करके उन्हें इको अखर बोलिया ओ अंकार कह के रचना होगी सृष्टि दी। या कहने माया रूप एक कवाओ पोशाक द्वारा सारा जगत का पसारा पसार दिता। इस करके ये जा का वा ओ तो भाव आड आड अर्थ भी बनते हैं। का करता ब्रह्मा वा वावा विष्णु ओ उमापति शिव। इन्हां तिन्नां देवतियां दे राही इहदा पसारा पसारिया, खुद सामने नहीं आउंदा। जे खुद ही सारे काम करे तो फिर अत कथनी हो जाती है। उन्हें एक असूल बनाए ने,
ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਰਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਬਣੇ ਨੇ। 999 ਨਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਓ, ਬੱਦਾ ਰਾਰੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ। ਕਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਦਰਿਆਓ ਦੇ ਅੱਖਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰ ਅੱਖਰ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਦਰ ਆਓ, ਦਰ ਆਓ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲੰਘ ਆਓ। ਦਰ ਆਓ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦਰਿਆਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਤਿਸ ਦਰਿਆਓ ਤੋਂ, ਦਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰੇ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਠਾ ਉੱਪਰ, ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਢਾਉਂਦੀ, ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ। ਇਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਡੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਡੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਰਤਾ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਵੀ ਭੂਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਡੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਲ, ਇੱਕ ਰੋਮ ਵੀ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ, ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਥਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਥਨ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਵ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ 7 ਹੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੁੜ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਭ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਿਹਾਰ। ਬਲਿਹਾਰ ਕੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਬਲ ਹਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਲ ਹਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਿਹਾਰ। ਬਲਿਹਾਰ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਿਆਂ ਵਰਜੇ ਭਾਵ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਸ਼ ਜਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹੱਲ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰ ਭਲੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਕਾ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ परमात्मा ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਸਥਿਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। हे परमात्मा ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। हे गुरु नानक देव जी ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ। ਆਮ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ 14 ਵਿਦਿਆ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 14 ਵਿਦਿਆ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹੀ ਕਾਰ ਚੰਗੀ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। हे ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਉਂ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਭਾਵ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਸਿੱਖਣੇ। ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਕਹੀ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਗਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਧਰਤੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹੇ ਜੰਮਦੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੀਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਕਹਿ, ਉਹ 20 ਵਾਰੀ ਅਸਮਾਨ ਕਹੇਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਅੱਖਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲਾ, ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹਾਂ ਨੀਲਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਾਲੇ ਆਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਦਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਇੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੁਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ